that God has made, and He's called you and me to rejoice in His presence. Hallelujah. Because the greater one, He lives inside of us. Amen. Can you sing with us this morning? Oh, hallelujah. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm on a winner, more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm on a winner, more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. No weapon formed against me shall ever prosper. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm on a winner. I'm more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. Rejoice. More than a conqueror. More than a conqueror.
पाहत आहोत church is the lighthouse, की हे जे मंदिर आहे ते प्रकाशाचं एक घर आहे that the world can be saved. की जेणेकरून त्या जगाचं तारण होईल. And church is not the building, church is we are the people. आणि मंडळी कुठली इमारत नाही तर मंडळी आपण सगळे लोक आहोत Place where you are working, की जिथं आशीर्वाद तुम्ही जिथं काम looking करत at आहात you, people know the holiness of God. की लोक तुमच्याकडे पाहून लोकांना जाणीव होती की त्या देवाचं पवित्रकरण विषय And they realize the leprosy in their life. आणि त्यांच्या जीवनातल्या त्या कोडाबद्दल त्यांना जाणीव होती The people you are talking की ज्या लोकांबरोबर तुम्ही बोलता or sitting, किंवा त्यांच्याबरोबर तुम्ही बसता looking at you, they know तुमच्याकडे पाहून त्यांना जाणीव होती the leprosy in their life. त्यांच्या जीवनातल्या त्या कोडाबद्दल. We got to be so much careful. आपल्याला खूप सावध असणं गरजेचं Our आहे life is an example. की आपलं जे जीवन आहे ते एक Our life उदाहरण is a आहे. testimony. आपलं जीवन एक साक्ष आहे. And I've been sharing from the bottom of my मी heart, माझ्या हृदयातनं तुमच्याशी बोलत आहे making responsible myself before the Lord, की मी देवासमोर स्वतःला जबाबदार ठरवत आहे that tomorrow you may not sin की जेणेकरून तुम्ही उद्या पाप करू नये and the leprosy may struck to you. आणि जेणेकरून तो कोड तुम्हाला चिटकून राहू नये And again you can be. आणि परत तुम्ही तसेच व्हा. We don't want it. आम्हाला तसं नकोय. The one who's come from leprosy, जो व्यक्ती त्या कोडातनं बाहेर आलाय he doesn't want to go back त्याला परत पुन्हा जायची इच्छा because he नसते. knows the worst thing in that leprosy. त्याला माहिती आहे की त्या कोडामधली जी वाईट गोष्ट He आहे knows the त्याबद्दल. people of this leprosy. की ते लोक जे कोडी आहेत त्यांच्या संदर्भात त्यांना माहित आहे. We don't want sin. आम्हाला पाप नको आहे And highly price paid for the sin. आणि ती जे खूप मोठी किंमत दिली आहे त्या पापासाठी. Look at the Christ. त्या ख्रिस्ताकडे And you पहा know the repentance, आणि तुम्हाला माहिती का ते पश्चाताप the true repentance तो सत्य पश्चाताप make you realize तुम्हाला जाणीव घडून the देतो price that was paid for your sin which you had to pay. की जी किंमत तुम्हाला तुमच्या पापासाठी द्यायची होती ती किंमत दिली गेली आहे. And then you know I said last time, with love we can go to heaven, not with fear. की पहा त्या भीतीने आपण त्या स्वर्गामध्ये जाणार नाही पण त्या प्रीतीद्वारे जाणार. In heaven God wants people who love them. की त्या स्वर्गामध्ये देवाला अशी लोक पाहिजेत की जे एकमेकांवर प्रीती करत आहेत. I don't do something because I love God. मी काही गोष्टी करत नाही कारण मी देवावरती प्रीती करतो. Are you listening what I'm तुम्ही saying? ऐकत आहात का मी काय सांगतो? Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का God wants people in heaven who love Him. की देवाला अशी लोक स्वर्गामध्ये पाहिजेत जे त्याच्यावरती प्रीती करत आहेत. And Jesus said, if you love me, you will follow my command. आणि येशू ख्रिस्त म्हणतो जर तुम्ही माझ्यावर प्रीती केली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल. If you love me, you will love one another. की जर तुम्ही माझ्यावर प्रीती करता तुम्ही एकमेकांवर प्रीती कराल. Perfect love casted out all the fear. परिपूर्ण प्रीती सर्व भीती काढून So टाकते. love is more important. तर प्रीती खूप महत्वाची God आहे. wants us to love Him. की देवाला पाहिजे की आपण त्याच्यावर प्रीती करावी And we don't want to go back to those places आणि आपल्याला त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा परत जायचं नाही from where Lord has brought की us. जिथं ज्या Some ज्या ठिकाणी देवाने आपल्याला परत आणलं आहे. Some people live their life such a way that they own their place. की काही वेळा काही लोक अशी जीवन जगतात की त्या जागेचे ते मालक आहेत. They forgot that God has brought them. की ते विसरून जातात की देवाने त्यांना तिथनं There आणलं. are chances we can go back. तिथं काही वेळा असं समजत होतं की आपण पुन्हा एकदा मागे In वळू fact, शकतो worse than what it is. आणि त्याच्यापेक्षा जे खराब आहे ते त्या गोष्टी घडू शकतात. And you know one thing? आणि तुम्हाला एक गोष्ट माहिती का One day one old man said, एके दिवशी एक वृद्ध मनुष्य म्हणाला why did God keep me alive? की देवाने मला का जिवंत ठेवलं. I didn't know. मला माहित नव्हतं In my old age, की माझ्या त्या वृद्धपणाच्या वयामध्ये I have to see this. I have to see this situation with my eyes. की मला ही परिस्थिती डोळ्यांनी बघायची आहे. But David says, पण दावीद म्हणतो God has satisfied me with all the good things. की देवाने मला सर्व चांगल्या गोष्टीतून तृप्त केलं आहे. My heart is overflowing. की माझं हृदय जे आहे ते भरून वाहत आहे. God has filled my heart. देवाने माझं हृदय भरलं आहे. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात I का? saw my mother, I saw my Sasubai. की मी माझ्या आईला बघितलं मी माझ्या सासूबाईंना I बघितलं saw from their mouth this word coming. की मी त्यांच्या मुखातनं हे शब्द बाहेर येताना ऐकले My heart is की overflowing. माझं जे हृदय आहे ते काठोकाठ भरून वाहत आहे. God has filled my heart. की देवाने माझं हृदय भरलं आहे And my heart is overflowing. आणि माझं जे हृदय आहे ते काठोकाठ भरून वाहत आहे. And they said आणि ते म्हणाले that now our eyes have seen these days. की आता माझ्या डोळ्यांनी हे दिवस पाहिले आहेत. I pray that God may show you all the goodness in your life and की mercy. मी प्रार्थना करतो की देव त्याचा सर्व चांगुलपणा आणि दया तुमच्या जीवनामध्ये दाखवू. You know, you and your children may never know what leprosy and what suffering is. की तुम्ही आणि तुमच्या लेकरांना कधी माहित नसेल की ते कोड असणे आणि तो त्रास असणे म्हणजे काय. You know something? तुम्हाला माहिती का काही Are you listening what I'm saying? Leprosy is terrible. की जे कोड आहे खूप भयानक आहे. You know, if home there is leprosy, if you
touch, that leprosy come to you. जर घरामध्ये कोड असेल आणि जर तुम्ही त्याला स्पर्श केलं तर ते तुमच्यावर In the येईल. clothes there's leprosy, you touch, that can come to you. जर ते कपड्यांवरती कोड असेल आणि जर तुम्ही त्याला स्पर्श केलं तर तुमच्यावरती येऊ Are शकतो. you listening what I'm saying? तुम्ही ऐकत आहात का मी काय बोलतोय? So it is like that. की ते तसं आहे. We don't need leprosy. आपल्याला कोडाची गरज नाही. I don't want, my family does not want. मला नाही पाहिजे, माझ्या परिवाराला सुद्धा नाही You पाहिजे. decide for your family. We don't want. You know, that's what we come here. आणि म्हणून आम्ही इथे येतो You know, this communion we take is a change of our life. की हे जे प्रभुभोजन आम्ही घेतो ते आमच्या जीवनाचा बदल घडवतो. He took away my wretched life आणि त्यांनी माझं ते खराब जे जीवन होतं ते घेतलं and he gave me his blessed life. आणि त्यांनी मला त्याचं आशीर्वादित जीवन दिलं. Remember that one thing. कायम एक If गोष्ट today you लक्षात are ठेवा enjoying sin, you are going to pay 100-fold for what you are enjoying. की आज जर तुम्ही पापामध्ये जर तुम्ही आनंद करत असाल तर तुम्हाला 100 पटीचं ते द्यावं लागेल. Can I say something to you? मी तुमच्याशी बोलू का काही? No matter how good your sin life, the end is expected always worse. की कितीही चांगलं तुमचं जे पापाचं जीवन असेल पण तुमचा जो शेवट असेल तो खराब असेल. And no matter how much suffering righteous life, आणि कितीही जर त्रासातलं आणि ते नीतिमान जीवन जर तुम्ही जगत असाल your end is always expected good. की कायम तुमचं जे शेवट आहे ते उत्तम असेल. It's not beginning, it's end. की हे सुरुवात नाही, हे शेवट आहे. That is most important in our life. की ते खूप महत्वाचं आहे आमच्या जीवनामध्ये. Don't play with God. देवाबरोबर खेळू नका. Once you play with electricity of the home, की जे घरातलं जे काही इलेक्ट्रिसिटी आहे you can त्याच्याबरोबर तुम्ही get saved, but not from God. तुम्ही त्याच्याबरोबर वाचू शकता पण देवाबद्दल खेळत तर वाचणार नाही. You know, sin is terrible, and that's why Jesus had to pay the price. आणि पाप खूप विचित्र आहे म्हणून देवाला येशूला त्याची किंमत मोजावी लागली. You know, there is a leprosy in our mobile. की आपल्या त्या मोबाईल मध्ये कोड असू शकतो. There is a leprosy तिथं कोड आहे in our clothes. आपल्या कपड्यांमध्ये. We wear that kind of clothes that we can attract people to get in की sin. की आपण अशा पद्धतीचे कपडे वापरतो की जेणेकरून लोकांना आपण आकर्षित करतो ते पापात पडण्यासाठी. Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? Don't get into, world has gone into very different kind of atmosphere. की जगामध्ये जाऊ नका, ते एक वेगळ्या वातावरणात गेलं आहे. You know, when it will affect your children, you will realize. की जेव्हा ते तुमच्या लेकरांवरती परिणामकारक ठरेल तेव्हा तुम्हाला त्या I गोष्टी know जाणीव as होईल. a pastor, woman, if you are deceiving your husband with the mobile, की स्त्री जर तुम्ही तुमच्या पतीला फसवत असाल तुमच्या मोबाईलद्वारे, tomorrow your daughter-in-law is going to deceive your son, की जर तुमची जी उद्या सून असेल ती तुमच्या मुलाला फसवेल and you will see that with your eye. आणि ते तुमच्या डोळ्याने तुम्ही And you पाहाल will be crying and you will be remembering what you did. आणि तुम्ही रडाल आणि तुम्ही आठवण कराल की जी गोष्ट तुम्ही केली. Life is full of mirror. की जे जीवन आहे ते पूर्ण तुमच्या त्या एका आरशाप्रमाणे आहे. Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? Am I talking to somebody? मी कुणाशी There are बोलत some आहे of का? us are so proud that nothing can change and we are so much bound with lust that even if I die, I die. But you know something, Bible says that day even you will say that mountain fall on me and I want to die, but there will be no death. की अशा तुम्हाला वेळी- माहिती है का, एक गोष्ट बोलूं क्या मैं तुमको, अपने से ज्यादा तुमको ना, जब यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर मरा ना, उससे ज्यादा मेरी को तकलीफ हो रही थी उसकी माँ. Are you listening what I'm saying? Yes, वो पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं ना, उसके अंदर लिखता है कि कब खत्म होएगा उसका सफरिंग. Are you listening? कभी कभी अपने बच्चों के ऊपर जब तकलीफ आती है ना, ज्यादा माँ बाप को दुख होता है. We suffer more than them. आम्ही त्यांच्यापेक्षा जास्त त्रास आम्हाला होतो And that is Satan is doing. आणि तेच ते शैतान करत आहे. If we don't take care of it, it's going to come and then our children have to deal with it. आणि जर आम्ही त्याची काळजी घेतली नाही तर आमच्या लेकरांवरती येईल आणि त्यांना त्या गोष्टीचा व्यवहार करावा लागेल. David had one sin. दावीमध्ये एक पाप He घडले had a habit of lust, की त्याला त्याच्या वासनेची त्याला सवय होती womanizing. की त्या स्त्रियाकडे पाहण्याची, He could not stop him and could not control. की तो स्वतःवरती नियंत्रण ठेवू शकत नसेल And he never overcame. आणि त्याच्यावरती कधी त्यांनी मात केली नाही. You know, he fought the biggest Goliath, की त्याने त्या गलतात जो मोठा गलत होता त्याच्याबरोबर तो लढला, but he could not fight the Goliath in his life. पण त्याच्या जीवनातला जो गलत होता त्याच्याबरोबर तो त्याच्यावरती मात करू शकला नाही. You know something? तुम्हाला माहिती का एक गोष्ट, His kingship became cursed to him because of that situation. की त्याचं जे राजासमोर होतं ते त्याच्या विरुद्ध तो एक पाप असं ठरलं His children died in front of him. की त्याची मुलं त्याच्या समोर मेली. You know, one child was dying. एक त्याचा जो मुलगा तो मरत होता, He was praying, तो प्रार्थना करत fasting होता, and praying. तो उपास प्रार्थना करत He होता, didn't eat anything. त्यांनी काहीच खाल्लं नाही. But God didn't answer. His son died.
त्या देवाने त्याचं उत्तर दिलं नाही, त्याचा मुलगा मृत झाला After he died, आणि तो मेल्यानंतर David got up. दावीद उठला He said, give me oil. आणि तो म्हणला मला ते तेल द्या, He had a bath, he put oil. And he said, give me something to eat. आणि तो म्हणला की मला काहीतरी खाण्यासाठी द्या. You know, people said लोक म्हणाली that after that, how can you eat? की मेल्यानंतर तुम्ही खाऊ कसं शकता. He said, तो म्हणाला before he died, तो मरायच्या आधी I was repenting and asking God. की मी पश्चाताप करत होतो आणि देवाकडे मागत होतो, But I knew God is not answer. की मला माहिती की देवाने उत्तर दिलं नाही. He said, I never fought with God because I knew it's my mistake that has caused. मी देवाबरोबर कधीही भांडलो नाही, पण मला माहिती की हे जे घडले हे माझ्या चुकामुळे घडले And I was repenting for my sins. आणि माझ्या पापांसाठी मी Have you पश्चाताप ever करत होतो. fasted to repent for your sin? तुम्ही कधी उपास केलाय की तुमच्या पापांचा पश्चाताप करावा म्हणून. You know, today repentance sin means our stomach is so full, so much this thing, and we say, oh, God, forgive me, I did it. You know that? What price He has paid for us? काय किती ते किंमत त्यांनी आपल्यासाठी दिली आहे. Have you seen that? तुम्ही पाहिलंय का ते, That David was repenting. की दावीद पश्चाताप करत होता, Even the son died, but he was repenting for what he did. की जरी तो मुलगा मेला तरी तो पश्चाताप करत होता ज्या गोष्टी त्यांनी केल्या त्याबद्दल. Are you listening? तुम्ही ऐकत You आहात know का? why this day came? की तुम्हाला माहिती का हा दिवस का आला. Because he never came and he never overcome his lust. कारण त्यांनी त्याच्या वासनेवरती कधी तो मात करू शकला And नाही. then we can see आणि मग आपण पाहू all शकतो the family की संपूर्ण त्याचं is कुटुंब become like Sodom and Gomorrah. की ते सदोम गोमरा सारखं झालं. One son is with stepmother, की एक जो मुलगा होता तो सावत्र आई बरोबर, one son with the stepsister, ते एक जो मुलगा होता तो सावत्र बहिणी one बरोबर. son murder one. This is happening in the God chosen person. आणि हे गोष्ट घडत होती देवाने निवडलेल्या व्यक्तीच्या घराण्यामध्ये. And then we can find आणि मग आपण पाहू शकतो God chose Solomon, देवाने त्या शोल्मोनला निवडलं but Solomon had more than what David lust was. आणि शोल्मोनकडे जास्त होतं दाविदाच्या त्या Your वासनेपेक्षा. children are going to have double if you don't fight and kill that. जर तुम्ही त्याच्यावरती लढाई करून मात केली नाही तर तुमच्या लेकरांना त्या गोष्टीचा दुप्पट वाटा मिळेल. Hereditary. की जे वंशावर Hereditary will come to you. ते वंश तुमच्यावरती येईल, Knock at the door. की त्या दरवाजावरती ते ठोकठकेल. Though you are saved, जरी तुमचं तारण झालं they असेल have तरी no right over you. तुमच्यावरती त्यांचा कुठलाही हक्क नसेल. But the Satan will come to deceive you. पण तो शैतान येईल तुम्हाला He'll फसवण्यासाठी. say your father had, so you have. तर तुमच्या वडिलांकडे आहे म्हणून ते तुम्हाला पण हवंय. If your father has, you have. जर तुझ्या वडिलांकडे आहे तर तुला पण ते हवंय. Your mother had, you have. जर तुझ्या आईकडे आहे तर ते तुला पण ते हवंय. But we have to fight that. पण आपल्याला त्याच्यासाठी लढाई केली पाहिजे. Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? I broke the spirit of alcohol over me, so it will not come to my children. की माझा तो जो मद्यपानाचा जो आत्मा होता तो मी तोडला जेणेकरून तो माझ्या पुढच्या घराण्यात I नाही जात. broke that smoking, so it will not come on my तो children. धूम्रपानाचा जो आत्मा होता तो मी मोडला जेणेकरून तो माझ्या पुढे लेकरांवरती I गेला नाही. broke that spirit of giving bad words. की मी जर तो आत्मा होता अपशब्द देण्याचा तो मोडला. My children never saw me giving bad words. माझ्या लेकरांनी मला कधीही पाहिलं नाही मी ते अपशब्द बोलताना. You mean to say I'm come from heaven? तुम्हाला म्हणायचं की मी काय स्वर्गात ना आलोय का? We used to give worse bad words than anybody else. आम्ही खूप वाईट शब्द वापरायचो दुसरं कोणापेक्षाही, But we killed it. पण आम्ही त्याला मारलं. We not hid it, we killed it. आम्ही ते लपवलं नाही, आम्ही त्याला मारलं. My children never heard माझ्या लेकरांनी मला कधी ऐकलं नाही असं बोलतात. giving bad words. My children never saw me माझ्या लेकरांनी कधी पाहिलं नाही lifting up my hand on my wife. की मी माझ्या पत्नीवरती कधी हात उगारलाय. So they'll not. ते I तसं करणार नाही. destroyed that curse. You are the one who is destroying that curse and releasing. You are the door for the blessings of your children to receive. If not, then tomorrow your children have to fight the same thing which you have let it go. की तुम्ही ते द्वार आहात की तो पाप मोडण्यासाठी. जर तुम्ही तसं केलं नाहीत तर ते तुमच्या लेकरांवरती तीच गोष्ट येऊ शकेल. But how it will come when it's not going from you, how it will go from there? मग हे कसं येणार? पण हे तुमच्यातनं जात नसेल तर त्यांच्यातनं कधी ते जाणार. जब मेरे अंदर ही काम नहीं होता है तो हमारे बच्चों के अंदर कैसा होगा? हम फंसाते. Am I talking? It doesn't make sense. You know something? I'm asking you to open the door for your children and children. मी तुम्हाला मागतोय की तुम्ही द्वार उघडा तुमच्या लेकरांसाठी. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? Don't let this pass by. पकड़ के रखो आज उसको. पकड़ के रखो आज उसको. मैं नहीं जाने दूंगा. मेरे घर में नहीं आने दूंगा मैं किल करूंगा. You know, don't hide it, kill it. तुम्ही लपवू नका, तुम्ही त्याला मारा.
और धक्का भी मत मारो, धक्का भी मत मारो। यू नो लस्ट हमको बहुत पसंद है। परमेश्वर ने बोला मेरे को, नहीं नहीं मेरे को नहीं होगा, आई एम गोइंग टू पुश यू। हाँ, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। और जब अपने को कुछ मांगता है ना, वो मिलने शुरू हो गया ना, फिर धीरे 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 वो तो आते ही रहता है, आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे आते ही रहता। फिर अपन बोलते हैं नहीं वो आया मैं क्या करूं, मार डालो कि वापस ना आए। यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर मरा या नहीं वो देखने के लिए भाला मारे, इसके लिए वो रेजरेक्शन का स्पिरिट है। जब तक मरता नहीं तब तक वो पुनरुत्थान का आत्मा नहीं आता। जे भाग के अंदर तू मरा है ना, उधर ही पुनरुत्थान का आत्मा आया है। Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? If you fight, जर तुम्ही युद्ध you केलं, know, the other day I heard, Abraham went to Egypt. अब्राम मिस्र देशात गेला. We studied that. Abraham went to Egypt अब्राम मिस्र देशात गेला and there was famine. आणि तिथं दुष्काळ होता. Sometimes there's a famine in God's promises. की काही वेळा देवाच्या वचनामध्ये दुष्काळ होऊ शकतो. Can I say? Can I say? Abraham went and there was famine. अब्राम गेला आणि तिथं दुष्काळ होता And he never asked God what to do. आणि त्यांनी देवाला कधी विचारलं नाही काय करायचं. And in Egypt he told his wife that she is my sister. आणि त्या मिस्र देशात त्यांनी तो म्हटला की ही माझी पत्नी, ही माझी बहीण आहे. And he went away in a famine. आणि तो त्या मुष्काळातनं गेला. And then we can find Isaac went to the same place. आणि मग आपण पाहतो की इसाक त्याच ठिकाणी परत गेला And Isaac did the same thing आणि इसाकाने तीच गोष्ट केली what his father did. ते त्याच्या जे वडिलांनी केलं But होतं one ते. thing, पण एक गोष्ट in the famine, त्या दुष्काळामध्ये, turn the sense in the famine, कुणाकडे तरी वळून सांगा, त्या दुष्काळ अवस्थेमध्ये, not in the harvest, in the famine. कोणी कापणीच्या अवस्थेत नाही पण त्या दुष्काळ अवस्थेमध्ये. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? In the famine, त्या दुष्काळामध्ये he prayed to God. त्यांनी देवाकडे प्रार्थना केली And then God says, आणि मग देव म्हणाला don't go from here. इथून जाऊ नको. चर्च मध्ये फॅमिली येतो तर पुष्कळसे लोक पळून जातात. आय यू लिसनिंग? आय यू लिसनिंग? हार्वेस्ट मध्ये सर्वांना पाहिजे. देव चांगला आहे, परमेश्वर अच्छा है, मेरी प्रार्थना सुना, मेरे को आरोग्य दिया, मेरे को दया दिया, मेरे को कृपा दिया, मेरे को कार दिया, मेरे को घर दिया, सब कुछ अच्छा है. लेकिन जब तकलीफ आई, फैमिन, तब हम परमेश्वर को नहीं पूछते क्या करूं. Are you listening? वो टाइम पे हम वर्क के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? यहाँ पर हमको हार्वेस्ट दिखता नहीं है, अभी हमारा ग्रोथ बंद हो गया इधर, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं है. वो परमेश्वर को नहीं पूछेंगे, वो ऑनलाइन जाएंगे मैं क्या करूं. Are you listening? Are you listening? फिर वो ऐसे बाइबल टीचर, बाइबल प्रीचर के पास जाएंगे जो बोलेंगे बेटा वो फैमिन के पास से निकल जा, ये ग्रुप छोड़ दे, तू वो ग्रुप में जा. लेकिन अगर जो सच्चे सेवक के पास जाएंगे ना, वो बोलेंगे वो वही ग्रुप के अंदर तेरे लिए हार्वेस्ट है, तो अभी ये फैमिन मत देख, छोड़ मत वो ग्रुप को. तेरा लीडर ऐसा है ना, उधर जा, मैं ऐसा काउंसलर है. Are you listening? ये तेरा लीडर नहीं, ये तू है. कितना तू क्षमा कर सकता है, कितना तू दया कर सकता है, कितना. जब तू तेरे लीडर को नहीं करेगा तो बाकी की बात तो छोड़ ही दे. जब चर्च में क्षमा नहीं तो आई हैव अ क्वेश्चन मार्क इन द वर्ल्ड. दुनिया में तो हम प्लीज करने के लिए जाते हैं. Am I right? Yes. उसने he prayed. त्यांनी प्रार्थना केली And in pray, आणि त्या प्रार्थनेमध्ये God says, देव म्हणाला sow in this land. की इथे तू पेरणी कर. Understand? Sow in this land. कुणाकडे तरी वळून सांगा की इथे तुम्ही त्या ह्या जमिनीमध्ये तू पेरणी कर. Your sowing has the reaping. की ते तुमचं जे पेरणी आहे त्याच्यामध्ये कापणी आहे. In New Testament said God is not mocked. Everything man sows, he will reap. की नवीन करारामध्ये असं दिले की देवाची थट्टा करू शकत नाही. जे काही मनुष्य पेरतो तेच त्याची तो कापणी करतो. You sow
की flesh, you will reap flesh. की जर देह तुम्ही पेरला तर तुम्हाला You देहाची sow कापणी मिळेल. spirit, you will reap spirit. जर तुम्ही आत्म्याची पेरणी केली तर तुम्हाला आत्म्याचीच कापणी Am मिळेल. I talking to somebody मी here? कुणाशी बोलत आहे का Am इथे? I talking to मी somebody इथं here? कुणाशी बोलत आहे का? Then don't say why God like this. आणि मग म्हणू नका देवा का असं. He says sow. तुम्ही ते म्हणाले पेरणी करा, You know, sow. पेरणी करा. You know, Isaac dealt with those situations. की इसाकाने त्या परिस्थितीवर असा व्यवहार केला If Abraham would have dealt with the situation, it wouldn't have come on Isaac. की जर अब्राहमाने त्या परिस्थितीचा तसा व्यवहार केला नसता तर इसाकवर आला नसता. But Isaac solved that problem. पण इसाकाने ती समस्या सोडवली And his children never had to go through that famine. आणि त्याच्या लेकरांना कधी त्या दुष्काळातनं जायची गरज भासली नाही. हालेलुया. Isaac sown in the famine. इसाकाने त्या दुष्काळाच्या अवस्थेमध्ये पेरणी केली. You know, in famine, दुष्काळामध्ये तुम्हाला माहितीये good people also leave you. चांगली लोक सुद्धा तुम्हाला सोडून जातात. In harvest, त्या कापणीच्या even the enemy and thief comes there. की जे चोर आणि जे विरोधक असतात ते सुद्धा जवळ येतात. But in your sad thing, in your famine, की तुमच्या त्या दुष्काळ अवस्थेमध्ये you know, people will leave you. लोक तुम्हाला सोडतील, They'll be far from you. ते तुमच्यापासून लांब जातील, They will leave that land. की ते ती भूमी सोडतील. And you know, sometimes आणि तुम्हाला माहिती का काही वेळा God allows that. देव त्या गोष्टी होऊ देतो. You know why? तुम्हाला माहिती का? Because God does not want them to be the part of your harvest. की देवाला नाही पाहिजे की ते तुमच्या जो कापणीचा भाग व्हावा म्हणून. हालेलुया. जब सिफोरा मोजेस के पास गई ना, तो वो जो पानी जो बकरियों को पिलाना था ना, वो अपो जल्दी हो गया. फेवर जल्दी जल्दी कर देता. जो शादी के लिए रुके थे ना, वो शादी जल्दी हो गई उसके जीवन में. तुम राइट चर्च में जाओगे ना, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा. हालेलुया. We have not been good steward for God. आपण चांगले कारभारी नाही ठरलो हम देवासाठी. लेके बाजू पे हो गए, लेकिन हम लोगों को बताया नहीं है, अभी तक लोगों को इनकरेज नहीं किया है सीड कैसा देना है. Am I talking to somebody? परमेश्वर ने ईसाक को बोला, in this you sow the seed तू इथे ती पेरणी कर and I'll give you 100-fold आणि मी तुला 100 पट देईन and can be also 1,000-fold. आणि ते 1000 पट दे. After Isaac, इसाकानंतर Jacob got blessed with silver, gold, everything. की ते सोनं चांदीने याकोबाला आशीर्वादित झाला तो. But in time of famine, he ran away from there. पण त्या दुष्काळाच्या अवस्थेत त्यांनी कधी केलं नव्हतं. त्यांनी तिथून पळ काढला. He took everything, त्यांनी सगळं घेतलं, but he never saw anything. पण त्यांनी कधीही कुठली पेरणी केली नाही. But then, you know, his son was taken away as a seed to Egypt. की That त्याच्या is Joseph. की त्या योसेफाला एक बी म्हणून त्या मिस्रामध्ये घेऊन जाण्यात आलं. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? एक दिवस न्यूज आली, तू जे बी पेरायला नाही बोलत होता ना, ते बी his son was taken away त्याच्या मुलाला घेऊन देण्यात आलं as a seed. एक बी म्हणून. जबरदस्ती. लेकिन तुमको मालूम है, in the Egypt, त्या मिस्रामध्ये you know what seed he was? तो काय प्रकारचं ते बी होता? What seed he was? What seed he was? कशा प्रकारचा तो बी होता? When there was a famine is coming in the, जेव्हा त्या मिस्रीमध्ये दुष्काळ येणार होता, so he was going to have the harvest. तर त्याच्याद्वारे त्याला कापणी मिळणार होती. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? And you know what Joseph advised them also? की योसेफाने त्यांना काय सल्ला दिला तुम्हाला माहितीये का? That when you get the harvest, जेव्हा तुम्हाला ती कापणी मिळेल, take out some काही त्याच्यातला भाग काढून ठेवा and keep it आणि ते ठेवा as a seed ते एक बी म्हणून in that famine, त्या दुष्काळ
परिस्थितीमध्ये for your children and children. तुमच्या मुलां आणि मुलांसाठी. You know, we can sow for our children and children. पहा, तुम्हाला माहिती आहे की आपण पेरणी करू शकतो आपल्या मुलांसाठी आणि मुलांसाठी. Did we sow last year? आपण मागच्या वर्षी पेरणी केली का? Did God bless? देवाने आशीर्वादित केलं का? Why our faith is gone this year? मग या वर्षी आपला विश्वास का कमी पडला? But some people faith is increasing. पण काही लोकांचा विश्वास वाढत आहे. It's blessing. हे आशीर्वाद आहे. It is not I don't have, it is I will have. हे असं नाही की माझ्याकडे नाहीये, पण हे आहे की मी माझ्याकडे असणार. You know, unforgiveness is leprosy. पहा, अक्षमा करणं हे कोडीपणाचं लक्षण आहे. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? Unforgiveness is leprosy. अक्षमा, किसी को क्षमा नहीं करना है leprosy है. We can go to hell for that. आपण त्यासाठी नरकामध्ये जाऊ शकतो. I've been studying these days. मी ह्या दिवसांमध्ये अभ्यास करत आहे And we have seen आणि आम्ही पाहिलं आहे there are reports that people who did not forgive has been in hell. की असे काही रिपोर्ट आहे की लोक जी क्षमा करू शकली नाहीत ती नरकात आहेत. And the unforgiveness does not allow blessing to come to you. आणि जे अक्षमा आहे ते तुमच्याकडे आशीर्वाद येऊन देत नाही. You know, not giving tithe can bring leprosy to you. दशमांश न देणे हे सुद्धा तुमच्यावरती कोड आणू शकतं. That money you have robbed from church किती- and you have not been blessed. की ती जी रक्कम आहे तुम्ही मंडळीपासून चोरून ठेवली आणि त्याच्याद्वारे तुम्ही आशीर्वादित नाही झालात. Can I say something to you? मी काही म्हणू का तुम्हाला? There's a way seems right in the eyes of man, but leads them to destruction. काही मार्ग मनुष्याच्या नजरेत सरळ असतात पण ते तुम्हाला नाशाकडे घेऊन जातात. You are not paying tithe जर तुम्ही दशमांश and देत you are नाही, blessed. जर तुम्ही आशीर्वादित You are आहात, getting car. तुमच्याकडे कार You are येते, getting house. तुमच्याकडे घर येते, Nothing is happening to your house. काही होत नाही तुमच्या घराला, Don't pay tithe. तुम्ही दशमांश देऊ नका. That way की त्या पद्धतीने त्या मार्गाने looks right. तो मार्ग चांगला दिसत असेल. पण त्याचा शेवट काय तुम्हाला माहित नाही. Are you listening? Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? Obey your conviction. की तुम्हाला जे खात्री Let पडत nobody force you for anything. कुणीही तुमच्यावरती कुठलीही बळजबरी करू नये. Obey your conviction. Let तुम्हाला the जी Holy खात- Spirit convict you that there are certain things people are teaching us. It is not worth obeying God. की काही गोष्टी अशा आहेत की जे तुमचे जे तुम्हाला खात्री करून दिले ते त्याचे तुम्ही आज्ञा पाळा. But you be wise. तुम्ही शहाणे व्हा. I don't want my children to face it. मला नकोय की माझ्या मुलांनी त्याच्या समोर जावं. Are you listening? I want believers. मला आवडत नाही, मला विश्वास live नाही in हवे. God. मी देवामध्ये I live राहतो. with God's people. मी देवाच्या लोकांबरोबर राहतो. Without God's people, I never went out anyway. कुणालाही विचारा की मी देवाच्या लोकांबरोबर कधीही बाहेर गेलो नाही त्यांच्याशिवाय. I never sat with anybody. मी कुणाबरोबरही कधी बसलो नाही. I never went for any wedding or anything of the world and celebrated. मी जगिक गोष्टींच्या कुठल्याही त्या वातावरणात किंवा कुठल्याही गोष्टीत मी कधी गेलो I नाही. don't want it. मला ती गोष्ट I नकोय. don't want this. मला ती गोष्ट नकोय. But I made a commitment. पण मी एक कमिटमेंट केली. Lord, I will fight it out. देवा, मी त्याच्यावरती लढा देईन That tomorrow my children won't have to face this. की जेणेकरून माझ्या मुलांना उद्या ह्या गोष्टीच्या सामोरे जावं लागणार नाही. Because people will take advantage of them also. कारण लोक त्यांच्या गोष्टी सुद्धा फायदा घेतील. People will say, you bow before us, you please us, then we'll help you. मग लोक म्हणतील तुम्ही माझ्यासमोर नमन करा, मग मी तुम्हाला सहाय्य And करू. my children will have to live always under the prison binding. आणि कायम त्या बांधिलकी खाली माझ्या मुलांना राहावं लागेल. They'll not be able to live freely. आणि ते मोकळीपणे ते राहू शकणार नाहीत. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? You fight the battle. तुम्ही तो युद्ध लढा. We want to keep our children best. आम्हाला आमच्या मुलांसाठी उत्तम ठेवायचं आहे. God is there, देव आहे, but He has worked through you, पण तो तुमच्याद्वारे कार्य करतो. blessing in the lives. त्यांच्या जीवनामध्ये आशीर्वादात Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? Let our children learn on our expense. पहा, आपल्या किमतीवरती आपल्या मुलांना शिकू दे. It's sad thing that parents are learning on children expense. हे खूप दुःखद गोष्ट आहे की आई वडील शिकत आहेत मुलांच्या त्या किमती वादळे. Children have to tell them. मुलांना त्यांना What सांगावं is your लागतं. behavior? Children have to say, why are you like that? त्यांच्या मुलांना सांगावं लागतं की Children तुमचं have काय to असतं? say, this is not good. हे चांगलं नाही. You were teaching children from childhood. तुम्ही लहानपणापासून त्या मुलांना शिकवत होते. Make yourself, you are the best called by God.
तुम्ही And I want you to come up to that calling. की तुम्ही देवाकडनं तुम्हाला उत्तम एक पाचारण आहे आणि तुम्ही त्या पातळीपर्यंत यावं अशी माझी इच्छा आहे. Come up to that calling. त्या पातळीपर्यंत, त्या पाचारणाच्या त्या पातळीपर्यंत तुम्ही या. Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत Come आहे up to का that calling. की त्या पातळीपर्यंत या. Remember that. एक लक्षात ठेवा Our plans are under the hands of God. की आपले जे योजना आहेत ते देवाच्या हाताखाली And he आहेत. said, I have a good plan for you. आणि तो म्हणतो की माझी योजना तुमच्यासाठी उत्तम Your आहे, end is expected. Well. तुमचा शेवट उत्तम आहे. When? केव्हा? You know, there are two things. तिथं दोन गोष्टी आहेत. Either you choose the way that looks right to you and leads you to destruction, एक तर तुम्ही असा मार्ग शोधा की जो तुमच्या नजरेमध्ये योग्य आहे पण तो तुम्हाला नाशाकडे घेऊन जातो. एक मर्सिडीज कार मध्ये आलाय आणि मला म्हणा चल या गाडीमध्ये मी तुला घेऊन जातो, त्याच्याबरोबर जाऊन अंत शेवट करायचा मला. Or I want to listen to God's word and my end has to be expected well. का मला देवाचं वचन ऐकायचं आणि माझा जो शेवट आहे तो उत्तम आहे. Choice is yours. निवड तुमची आहे. Which way are you going? कुठल्या मार्गावरती तुम्ही चालत आहात. Otherwise, that they don't say, Lord, why this? नाहीतर तुम्ही असं म्हणू नका त्या दिवशी की का देवा, Remove this leprosy. या सगळे कोड काढून टाका. You fight. तुम्ही लढा द्या Don't pass it on. की ते तुमच्या पिढीमध्ये जाऊ देऊ नका. I don't want my children to face this thing. मला नकोय की माझ्या मुलांनी ह्या गोष्टीच्या सामोरे जावं. Are you listening what I am saying? तुम्ही ऐकत आहात का मी काय बोलतोय? You fight it. तुम्ही लढा द्या You are the door की तुम्ही ते द्वार आहात for your generation to be blessed. की तुमच्या त्या पिढीला आशीर्वादित You are not only होण्यासाठी. a door, तुम्ही फक्त द्वार नाही आहात, but you are door to your generation. तुम्ही तुमच्या संपूर्ण त्या पिढीसाठी आशीर्वाद What you आहात. are facing, your children will not face that. तुम्ही जे काय आज त्या समोर जाता तुमची लेकरं त्याच्या समोर जाणार नाही. What you are going through, your children will not go through. आज तुम्ही ज्या गोष्टीतनं जात आहात तुमची मुलं त्या गोष्टीतनं जाणार नाहीत. What you have to go through, की तुम्ही ज्या गोष्टीतनं what जाणार trouble आहात, you are facing की today, जे आज त्रास तुम्ही सहन करत आहात, kill that trouble under your की feet. त्या त्रासाला तुम्ही तुमच्या पायाखाली मारा And tomorrow that will not rise before your children. आणि ते तुमच्या मुलांसमोर उद्या ते उठणार नाही. And there is no such a called hereditary in our life. आणि आपल्या जीवनात वंशावळ आपण जर म्हणू शकतो ते नाहीये. We have one hereditary that is belong to Jesus. आपण एक वंशावळ ते म्हणजे येशू ख्रिस्त. We have a DNA of Jesus in our blood. आपल्याकडे तो येशू ख्रिस्ताचा डीएनए आहे आपल्या रक्तामध्ये. Hallelujah. Everybody need to know this. प्रत्येकाला ते जाणण्याची गरज आहे All are kings and priests unto God. की आपण सगळे राजे आणि याजक आहोत देवासाठी. And God, Jesus has paid the price. आणि देवाने ती किंमत मोजली आहे. You don't need to. तुम्हाला ती गोष्ट करायची गरज You need नाही to walk in that way. की त्या मार्गामध्ये तुम्हाला चालणं गरजेचं And the आहे. price that Jesus paid, की जी किंमत येशूने दिली आहे carry it for your generation. की तुमच्या त्या पिढ्यांमध्ये पुढे पुढे घेऊन गेलाय. You know, our children are the best inheritance and property is ours. की आज आपली जी लेकरं आहेत ती उत्तम ते जे वंश किंवा ते जे आपण म्हणतो प्रॉपर्टी आहेत. I was listening. After we go, our children remain. आपण गेल्यानंतर आपली लेकरच राहणार आहेत. If the children are not there, property will go to some anath ashram or somebody will take it away. की जर ती लेकरच नाही राहिली तर संपूर्ण प्रॉपर्टी ती एखाद्या अनाथ आश्रम किंवा दुसऱ्या गोष्टीला ते दिलं जाईल. Our children are inheritance. की आपले जे लेकरं आहेत ती वारसदार आहेत. Deposit in them. त्यांच्यामध्ये तुम्ही ते डिपॉझिट करा And tomorrow, आणि उद्या you will have the blessing. And may will God will bless you. आणि देव तुम्हाला आशीर्वादित करेल. This is a warning. की ही एक चेतावणी किंवा What सावधानी you आहे avoid, की जे तुम्ही टाळता your children will have to face it. तर तुमच्या लेकरांना त्याच्या समोर जावं लागेल. You kill it. तुम्ही ते मारा. Don't say, I'm kill it. कोणाकडे तरी वळून सांगा की मी ते मारीन. No lust is greater than my children's life. की पहा कुठली वासना माझ्या मुलांच्या जीवनापेक्षा जास्त No नाही. lust is greater than my children's life. कुठलीही वासना माझ्या लेकरांच्या जीवनापेक्षा जास्त नाही. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? No money is greater than my children's life. की कुठलाही पैसा माझ्या लेकरांच्या जीवनापेक्षा जास्त नाही. No power is greater than my children's life. कुठलंही सामर्थ्य माझ्या मुलांच्या त्या जीवनापेक्षा जास्त नाही. थोड़े लोग चर्च को नहीं आके गर्व करते, क्या होता, कुछ नहीं होता, रुको रुको रुको, किसी को लो रुको, ताइद नहीं दिए, क्या होता, हम नहीं देते, हम रुको रुको, किसी को लो रुको, प्रार्थना नहीं करे, क्या होता, कुछ नहीं होता, रुको रुको. जब होगा ना तो पूरी दुनिया तुम्हारे से सीखेंगे क्या होता है. Are you listening what I'm saying? देखो, जब तुम्हारा दिल बदलने लगेगा ना, कैसे आशीर्वाद अपवाप बिना प्रार्थना के भी तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएंगे. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Are you listening what I'm saying?
Do you agree with me? If you agree, lift up your right hand. तुम्ही जर माझ्याशी सहमत असाल तर तुमचा उजवा हात वरती Everything करा. that I spoke, if you agree, lift up your right hand. I want to pray and ask God. प्रत्येक गोष्ट जर तुम्ही माझ्याशी सहमत आहात तर तुम्ही हात उंच करा. मला आज प्रार्थना करायची देवाकडे तुमच्यासाठी That no man is your example. की कुठल्याही व्यक्ती तुमचं उदाहरण नाही, No world is your example. कुठलंही जग तुमचं उदाहरण नाही. Word is your example. परमेश्वराचं वचन तुमचं उदाहरण आहे. Father, in Jesus' name, पिता प्रभू येशूच्या I नावाने commit these precious people at your मी feet. ही जे मौल्यवान लोक आहेत ते आपल्या हाती सोपवतो प्रभू. Lord, what I spoke is a deceit of the Satan today. की परमेश्वरा जे काही मी बोललो ते आज ते शैतानाकडनं एक फसवणूक असा आहे That we are deceived by seeing the people. की आम्ही लोकांकडे पाहून फसलेलो आहोत And Satan said nothing is happening. आणि शैतान म्हणत आहे की काहीच होत नाही. And we are following those people, not your people. आणि परमेश्वर आम्ही त्या लोकांच्या मागे चाललोय पण तुझ्या लोकांच्या मागे नाही आहोत. You paid the price. परमेश्वरा तू किंमत दिली. You paid the cleansing price. परमेश्वरा तू ते शुद्धीकरणासाठी आमच्यासाठी किंमत दिली. You paid the trespass price. परमेश्वरा तू उल्लंघनासाठी ते किंमत मोजली. परमेश्वर Help us, Lord, सहाय्य कर प्रभू to come out of it once again. आम्हाला पुन्हा एकदा त्यातनं बाहेर येण्यासाठी Where we got insight. की जिथं आम्ही आतमध्ये गेलोय. You paid the price that we may come out. परमेश्वर आपण ती किंमत दिली जेणेकरून आम्ही बाहेर येऊ. Because once we have trespassed in Satan's territory, परमेश्वरा कारण आम्ही त्या शैतानाच्या राज्यामध्ये एकदा आम्ही उल्लंघन करून केलं that's why the leprosy on us. म्हणून तो कोड आमच्यावरती आला. Today you paid the price परमेश्वर आज आपण ती किंमत दिली and you deliver us. आणि परमेश्वर आज आपण आम्हाला ती मुक्तता And सुटका you set केली us free into your temple. आणि आज आम्हाला तुमच्या मंदिरामध्ये परमेश्वर मोकळीक आणि सुटका दिली. Let us be honest before you, Lord. परमेश्वर आम्ही तुमच्या समोर एक ऑनेस्ट होतो Today's people tomorrow will not be there. की आज ही लोक उद्या ती नसू शकतील. Lord, today's situation tomorrow will change. आज जी परिस्थिती ती उद्या बदललेली असेल But your word will remain forever. आणि आपलं वचन कायम राहील. प्रभू Help us to remain in your word. सहाय्य कर प्रभू की आम्ही आपल्या वचनामध्ये कायम राहू. Guide us and lead us. आम्हाला चालव आणि मार्गदर्शन करा. Bless us, Master. आम्हाला आशीर्वादित करा. Trust you once again. पुन्हा एकदा आपल्यावर विश्वास ठेवतो. Lord, I pray देवा आम्ही प्रार्थना करतो these precious people are obeying you. की ही जी मौल्यवान लोक आहेत ते आपली आज्ञा पाळत आहेत. Lord, I have seen देवा मी पाहिलं आहे out of the heart they are giving tithe. की त्यांच्या त्या हृदयातनं ते परमेश्वर ते दशमांश Lord, देत thank आहेत. you for teaching them, धन्यवाद देवा की आपण त्यांना ते शिक्षण देत आहात. making of them. त्यांच्यातनं आपण ते बनवत I आहात. pray, let no मी प्रार्थना करतो कुणी असं असू देऊ नये devourer touch their की life, कुठलेही शैतान त्यांच्या जीवनाला स्पर्श करू दे. touch their children. त्यांच्या लेकरांना स्पर्श करू I दे. pray, Master, मी प्रार्थना करतो देवा protect them, प्रत्येकाला संरक्षण दे, bless them. आशीर्वादित करा. And Lord, I pray, आणि देवा मी प्रार्थना करतो may they remain in your territory. की तुझ्या त्या क्षेत्रामध्ये ते राहू देत. And Lord, I pray, आणि देवा मी प्रार्थना करतो as a man of God जसं एक देवाचा मनुष्य म्हणून who stand before you, की जो तू आपल्या समोर उभा राहतोय whom you have called me, Lord. की जेणेकरून मला तू आपण पाचारण केले And देवा. Lord, आणि देवा this 42 years, हे 42 वर्ष you have blessed people तुम्ही लोकांना आशीर्वादित केले under my dimension. आणि माझ्या त्या क्षेत्रामध्ये. And thank you, Lord, आणि धन्यवाद देवा for all these people. या सर्व लोकांसाठी. And this area, आणि ह्या विभागामध्ये you told me you have given me territorial blessing. की ह्या विभागामध्ये आपण मला सांगितलं की तुम्हाला तो क्षेत्राचा आशीर्वाद मी Lord, दिलाय. you have brought many people from different places to Vanavari, Fatimanagar, NIBM area, Lord. की प्रत्येक वेगवेगळ्या विभागातनं वानवणी फातिमानगर आणि वेगवेगळ्या विभागातनं आपण लोक आणली देवा. Because you said, Lord, that you have given us the territorial area. आणि परमेश्वर कारण आपण म्हणलात की हा संपूर्ण क्षेत्र आपण मला दिलंय प्रभू. And Lord, this is you have given. आणि देवा हे आपण दिलंय. Help us to recognize सहाय्य कर की जेणेकरून आम्हाला जाणीव हो we are in this area because of church and because of pastor's relation. की आम्ही ह्या क्षेत्रामध्ये आहोत कारण ह्या मंडळीमुळे आणि पालकांच्या त्या नात्यामुळे. Lord, many have broken this relationship, this church, and they have lost the standing and living in this area. की पुष्कळशी लोक परमेश्वर त्यांनी मोडलंय की हे जे नातं आहे आणि म्हणून ह्या एरियामध्ये किंवा विभागातनं ते बाहेर गेले. I pray, परमेश्वर Master, मी प्रार्थना करतो देवा bless them, Lord. प्रत्येकाला आशीर्वादित कर Bless them in this area. की ह्या विभागामध्ये त्यांना आशीर्वादित कर. Bless their home, Lord. त्यांच्या घरांना आशीर्वादित कर In the name of Jesus. येशूच्या नावाने. Lord, St. Paul say, my grace. की देवा संत पौल म्हणतो माझी He कृपा. doesn't say God's grace, he say my grace. तो म्हणत नाही की देवाची कृपा, तो म्हणतो माझी कृपा. Lord, what grace you have restored upon me. की जो काही कृपा माझ्यामध्ये तू ठेवली I आहे pray, Lord, मी प्रार्थना करतो let देवा this grace flow in these people's की ह्या life. जीवनांच्या ह्या लोकांच्या जीवनामध्ये ती कृपा वाहू दे. Let their home be की blessed. त्यांचं घर आशीर्वादित होऊ Let दे. them recognize your call. त्यांचं तुझं पाचारण त्यांचं जाणीव होऊ दे. Let them परमेश्वर know, त्यांना. Master, त्यांना जाणून होऊ दे that you have परमेश्वर. brought us into this territory. की ह्या विभागामध्ये या क्षेत्रामध्ये आपण आणला The आहे. best part of the town you have brought us. की उत्तम त्या विभागामध्ये त्या शहराच्या आपण आणलंय. You gave us joy. आपण आम्हाला आनंद दिला.
going out and coming in is blessing. आमचं बाहेर जाणं आतमध्ये आणणं Our आशीर्वादित table आहे. you have blessed. की जो मेष तू आशीर्वादित Our केलाय. children you have blessed. आमच्या मुलांना आपण आशीर्वादित Lord, we केले. don't desire to go out of this area anyway. की देवा आम्ही इच्छा करत नाही की या विभागाच्या बाहेर आम्ही कुठेही जाऊ म्हणून. Because you have called us to the best area. कारण आम्हाला तू अशा उत्तम विभागामध्ये किंवा क्षेत्रामध्ये बोलवलंयस There is no turning back, की Lord. कुठेही मागे फिरणं नाही देवा. Help every person प्रत्येकाला सहाय्य करा देवा to be faithful, Lord. की जेणेकरून तो विश्वासू राहील. Help them, Master. प्रत्येकाला सहाय्य करा That none will be destroyed, की कुणाचाही नाश होणार नाही. but everyone may get into closer to you. की प्रत्येक जण आपल्या अधिक आणि अधिक जवळ येईल प्रभू. And abundant life आणि तो विपुल जीवन and eternal life. आणि ते सार्वकालिक जीवन. And Lord, as I said, आणि देवा जसं मी म्हणालो that in my dream, की माझ्या स्वप्नामध्ये that you made this place, की तू ही जागा बनवलीयस your dream, की आपलं स्वतःचं स्वप्न you gave me, आणि मला दिलं ते and you fulfilled, आणि जेणेकरून तू पूर्ण केलं and you blessed people. आणि प्रत्येकाला व्यक्तीला तू आशीर्वादित केलं. Thank you, Lord, धन्यवाद देवा that today somebody's dream that these people are sitting की here. आज कुणातरी स्वप्न आहे म्हणून ह्या सर्व लोक इथे आहेत. It's somebody's dream that, Lord, these people are blessed की today. कुणाच तरी स्वप्न आहे म्हणून ही सर्व लोक आशीर्वादित It's आहेत. somebody's dream that they are staying in this area, in these houses की today. परमेश्वरा कुणाच तरी स्वप्न आहे म्हणून ते या विभागामध्ये आणि या घरामध्ये तिथे राहत आहेत. Father, I pray in Jesus' name, देवा मी प्रार्थना करतो येशूच्या नावाने may they see the Jacob ladder wherever they are. की तो जो याकोब आहे त्याची जी शिडी पाहू दे जे कुठेही तिथं And may असतील. angels from their home will ascend and descend. आणि जे देवदूत हे खालून त्यांच्या घरातनं वर जातील आणि खाली येतील. There would be protection upon them. त्यांच्यावरती ते संरक्षण असेल. There would be protection upon their children. त्यांच्या लेकरांवरती संरक्षण असेल. There would be blessing upon them. त्यांच्यावरती तो आशीर्वाद असेल. Bless them with all the blessing. प्रत्येक आशीर्वादाने तू त्यांना आशीर्वादित Multiply कर. this blessing. बहुगणित कर आशीर्वादाने. Let this young one shine for your glory. हे जे तरुण आहेत ते तुझ्यासाठी ते प्रकाशमान होऊ दे. No door will shut before them. त्यांच्या समोर कुठलंही द्वार बंद होणार नाही. Open the doors प्रत्येक द्वार उघड प्रभू to flow the blessings of God. जेणेकरून देवाचे ते आशीर्वाद वाहतील Lord, they may go all around the world. की जे संपूर्ण जगात जातील देवा. And Lord, there would be nothing आणि देवा तिथे काहीच नसणार that can hold them behind. त्यांना ते मागे धरून ठेवण्यासाठी. Bless them, Lord. प्रत्येकाला आशीर्वादित Bless करा. their job. त्यांच्या व्यवसायाला आशीर्वादित Bless their करा. business. त्यांच्या नोकरीला आशीर्वादित Bless करा. the anointing. त्यांचा अभिषेक आशीर्वादित करा. Let there be increase. की ते वाढ होऊ देत त्यांची. I decree increase upon मी these people. घोषणा करतो ह्या लोकांमध्ये वाढ होऊ देत Let there देवा. be increase in everything प्रत्येक विभागामध्ये वाढ होऊ देत and decrease in where they are not obeying आणि you. जिथं ते कमी होऊ देत जिथं ते तुझी आज्ञा पाळत नाही. That they may turn to obey you, Master. जेणेकरून ते मागं वळत आपल्या आज्ञा पाळण्यासाठी. Thank you, Master. धन्यवाद देवा. We praise you. आम्ही प्रार्थना करतो आम्ही स्तुती करतो. We worship you, Lord. आम्ही स्तुती करतो. Let's all rise up या आपण उभे राहूयात. as we take this covenant. जसं आपण हा करार घेतोय. This is God's covenant. हे देवाचा करार आहे What I spoke today, की आज मी जे काय तुमच्याशी that बोललो He will stand by it. जेणेकरून ज्यासाठी तो उभा राहील. As you participate in it, जसं आपण त्याच्यामध्ये भाग घेत आहोत He will stand. तो उभा राहील. This is the example. की हे एक उदाहरण आहे. This is the token हे एक चिन्ह आहे that we are receiving from की God. आपण त्याच्याकडनं स्वीकार करत आहे. Hallelujah. हालेलुया. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Let us bow our head in prayer. अब हम सजदे में सर झुकाए। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से we thank you for this bread and thank you for this wine. हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु और इस दाखरस के लिए This bread represent your body was broken for us, कि प्रभु ये रोटी दर्शाती है प्रभु आपका जो शरीर है वो टूटा गया प्रभु हमारे and this लिए wine represent your blood was shed for us. और ये दाखरस दिखाता है प्रभु कि आपका लहू बहाया गया हमारे We लिए। ask you, Master, प्रभु हम आपसे मांगते हैं as we participate, कि जैसे हम इसमें शामिल होते that हैं every person कि प्रभु हर एक व्यक्ति have a revelation of this
Lord, table और इस प्रभु इसको मेज का प्रभु उस हर एक व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य and मिले bless every life. और प्रभु हर एक जीवन पर Forgive आशीष and बने। forget all the shortcomings. प्रभु सारे खामियों को प्रभु माफ कर देना I प्रभु। pray, Master, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ reconcile every कि person, प्रभु सबका प्रभु समेट करना प्रभु। forgive every प्रभु person, सबको माफी देना and bless every और person, सबको प्रभु आशीषित करना and let you be और glorified. प्रभु आपको सारी महिमा Heal मिले। every sick person. हर एक बीमार को प्रभु चंगाई देना Lord, as they और participate, प्रभु जैसे वो शामिल होते I हैं pray इसमें। for your healing. प्रभु आपकी चंगाई के लिए Heal प्रार्थना every करते हैं। person. हर एक व्यक्ति को चंगाई Deliver देना every person. सबको छुटकारा देना Bless every person. सबको आशीषित करना Let you be प्रभु। glorified and प्रभु magnified. आपको सारा महिमा और सारा गौरव Once again, मिले। we ask you, फिर एक बार मांगते हैं bless प्रभु, this bread and bless this wine. इस रोटी और दाखरस पर प्रभु आपका आशीष हो प्रभु। As you participate, जैसे इसमें हम प्रभु भाग लेते हैं Lord, let this wine and this bread प्रभु ये रोटी और प्रभु ये not दाखरस bring condemnation but Ye- forgiveness and healing to the body of ये Christ. प्रभु मसीह के देह को प्रभु कोई दोष नहीं प्रभु लेकिन क्षमा और प्रभु सारा आशीष ले आए प्रभु In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। बॉडी ऑफ क्राइस्ट ब्रोकन फॉर अस, यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। आइए हम सब रोटी लेंगे यीशु के नाम से। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। आइए हम यीशु का लहू के चिन्ह से ये प्याला हम पिएंगे। Now the love of our Heavenly Father, grace of our Lord Jesus, sweet and unbreakable fellowship of the Holy Spirit be with us now and until Jesus with each one of you. Amen.